السلام علیکم، میں شبانہ عاطف آپ کے اپنے چینل ایس عاطف اکیڈمی میں آپ کا سواگت کرتی ہوں، خیر مقدم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو جھارکھنڈ ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور جنہوں نے لینگویج پیپر میں اردو کو چوز کیا ہے، اور یہ لیول 1 یعنی 1 to 5 کے لیے ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم نظم ٹاپک سے چیپٹر 2 اختر شیرانی اور ان کی حالات زندگی اور ان کے ادبی خدمات کے بارے میں پڑھیں گے اور ان سے انتخابی معروضی سوالات بھی کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ان کا اصل نام تھا محمد داؤد خان، تخلص اختر شیرانی کے نام سے یہ مشہور ہوئے۔ تاریخ پیدائش 4 مئی 1905 عیسوی کو، جائے پیدائش ٹونک راجستھان میں ہوئی تھی۔ آگے ہے تاریخ وفات 9 سپٹمبر 1948 عیسوی کو، تقریباً 43 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ جائے وفات اور مدفون، ان کی وفات جو ہے میو ہسپتال لاہور پاکستان میں ہوئی اور میانی صاحب کی قبرستان میں مدفون ہوئے۔ ان کے والد کا نام تھا علامہ حافظ محمود خان شیرانی، جو اردو کے مشہور و معروف محقق رہے اور جنہوں نے پنجاب میں اردو کتاب لکھی۔ پنجاب میں اردو ایک لسانی کتاب ہے، اس کے مصنف ہیں حافظ محمود خان شیرانی، جو کہ اختر شیرانی کے والد صاحب تھے۔ ان کے دادا کا نام عطا محمد خان۔ آگے دیکھتے ہیں قوم یا قبیلہ۔ قوم ان کا پٹھان تھا، شیرانی قبیلہ سے وابستہ رکھتے تھے۔ ابتدائی تعلیم دیکھتے ہیں، گھر پر عربی اور فارسی اور اردو کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی رہ کر کی، فارسی اردو کی تعلیم۔ اس کے بعد ٹونک کے اسکول میں داخل ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم دیکھ لیتے ہیں 1921 عیسوی میں منشی فاضل اور 1922 عیسوی میں ادیب فاضل کا امتحان اورینٹل کالج لاہور سے پاس کیا تھا۔ فاضل کا مطلب ہے عربی اور فارسی ادب میں اعلیٰ تعلیم، اور ادیب فاضل کا مطلب ہے ادبی علوم زبان میں اعلیٰ تعلیم۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں ابتدائی زندگی اور تعلیمی و ادبی سفر، ولادت اور خاندانی ماحول۔ اختر شیرانی ٹونک کے ایک علم پرور اور معزز علمی خاندان میں پیدا ہوئے۔ علم پرور اور معزز علمی مطلب ایک پڑھے لکھے خاندان میں، اونچے خاندان میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کے والد محمود خان شیرانی اردو کے بہت بڑے محقق تھے، جس کی وجہ سے اختر کو بچپن سے ہی ادبی ماحول میسر تھا۔ چونکہ یہ بہت ہی پڑھے لکھے خاندان سے وابستہ رکھتے تھے، اس لیے، اور ان کے والد صاحب بھی بہت ہی بڑے محقق رہ چکے تھے، اس لیے ان کو بچپن سے ہی ادبی ماحول ملا تھا۔ لاہور آمد 1921 عیسوی میں جب ان کے والد اورینٹل کالج لاہور میں پروفیسر مقرر ہوئے تو اختر شیرانی بھی ان کے ساتھ لاہور آ گئے۔ لاہور اس وقت اردو ادب کا بڑا مرکز تھا، جہاں اختر شیرانی کی شاعری اور ادبی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع ملا۔ ان کے والد صاحب کا جب وہاں پہ پروفیسر کے پد پر مقرر ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اختر شیرانی بھی لاہور آ جاتے ہیں، جو کہ لاہور اس وقت جو ہے اردو ادب کا بہت ہی بڑا مرکز تھا، اس لیے اختر شیرانی کی شاعری اور ادبی صلاحیتوں کو نکھارنے کا ایک موقع مل جاتا ہے۔ آگے ہے شاعری کی شروعات۔ انہوں نے بہت ہی کم عمر یعنی تقریباً 12 سے 13 سال کی عمر میں شاعری شروع کر دی تھی۔ پہلے وہ اپنے والد کے دوستوں اور اساتذہ سے اصلاح لیتے رہے۔ آگے دیکھتے ہیں ادبی خدمات اور خصوصیات۔ اختر شیرانی کو اردو ادب میں رومانیت کا امام یا رومانی شاعر کا شہنشاہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اردو شاعری کو روایتی تصوف اور خشک مضمون نگاری سے نکال کر
खूबसूरती, मोहब्बत और फितरत की तरफ मोड़ा। यानी कि अख्तर शेरानी को क्या लक़ब मिला? रोमानियत का इमाम या फिर रोमानी शायर का शहंशाह। यानी रोमांटिक मिजाज के ये थे और इनकी शायरी में रोमांस झलकता है। और इन्होंने जो पुरानी जो ट्रेडिशनल रिवायतें थी उर्दू शायरी को, उसको ख़त्म करके उसमें एक नई खूबसूरती, एक नई फितरत लेकर आए अपनी शायरी में। आगे देखते हैं रोमानियत और नगमगी। उनकी शायरी में हुस्न व इश्क, सलमा व अज़रा के तसव्वुराती किरदार, फितरत के मनाजिर और नगमगी को बुनियादी जगह मिली। यानी कि इनकी शायरी में किसकी अक्कासी की गई है? हुस्न व इश्क की। चूँकि ये रोमांटिक फितरत के थे इसलिए इनकी शायरी में ये रोमांस झलकता है चलेगा। और सलमा, अज़रा, ये सब इनके तसव्वुराती किरदार हैं। आगे देखते हैं सोनेट। सोनेट क्या है? सोनेट और नज़म निगारी। सोनेट जो है 14 मिसरों पर मुश्तमिल नज़म की एक सिन्फ है जो अंग्रेज़ी शायरी से उर्दू अदब में आई है। सोनेट। उन्होंने उर्दू में मगरबी सिन्फ सोनेट को मकबूल बनाने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। सोनेट क्या है? 14 मिसरों पर मुश्तमिल एक नज़म होती है जो कि अंग्रेज़ी अदब से, अंग्रेज़ी शायरी से उर्दू में आई है और अख्तर शेरानी ने इनको मकबूल बनाने में इंतहाई अहम किरदार निभाया है। अब है सहाफ़ती खिदमत। इन्होंने कौन कौन से रिसाले निकाले उनको देख लेते हैं। अख्तर शेरानी ने कई मशहूर अदबी रिसाले जारी किए और उनकी इदारत भी की, यानी एडिटर भी रह चुके हैं। इंतखाब 1925 ईस्वी लाहौर से निकला। बहारिस्तान 1926 ईस्वी लाहौर से जारी हुई। ख्यालिस्तान 1930 ईस्वी, ये भी लाहौर से शाये हुआ था। रोमान 1935 ईस्वी, ये उनका सबसे मशहूर रिसाला था जिसने रोमानी तहरीक को फ़रोग़ दिया। रिसाला का नाम है रोमान, जो 1935 ईस्वी में शाये होता था और ये इनका सबसे मशहूर व मारूफ रिसाला था जिसमें इन्होंने रोमानी तहरीक को फ़रोग़ दिया, यानी उसको बढ़ावा दिया। आगे देखते हैं शाहकार। ये भी इनका एक मशहूर व मारूफ रिसाला है। शाहकार 1935 ईस्वी, मौलाना ताजवर नजीब आबादी के साथ मिलकर इन्हें इसे शाये किया था। आगे देखते हैं शेरी मजमूए और तसानीफ़। इनकी कौन कौन से शेरी मजमूए हैं? सुबह बहार 1926 ईस्वी, अख्तरिस्तान 1929 ईस्वी, लाले तूर 1935 ईस्वी, तैयफ़े ख़याल 1935 ईस्वी, शहरूर 1936 ईस्वी, नग़्मे हरम 1944 ईस्वी, साइबान 1947 ईस्वी। आगे देखते हैं मंजूम ड्रामे और दीगर कलाम। शहंशाहे हबशा और अज़रा, ये एक मंजूम ड्रामा है, लंबी नज़्म में है। फूलों के हार, ये बच्चों के लिए लिखी गई नज़में और गीत हैं। इनका मशहूर शेर मिसरा ओ देश से आने वाले इम्तिहान के नुक्ते नज़र से बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन बने हैं, इसलिए इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। मशहूर शेर है ओ देश से आने वाले, याद रखिएगा। आगे देखते हैं इजाज़ात, अलक़ाबात और आखिरी अय्याम। लक़ब इनके कौन कौन से हैं? क्या क्या लक़ब मिला इनको? अलक़ाबात देख लेते हैं। शायर रोमान, रोमानियत के बादशाह, उर्दू का कीट्स इनको कहा जाता है। किनको? अख्तर शेरानी को। एज़ाज़, उनके दौर में सरकारी अवार्ड का रिवाज कम था लेकिन इल्मी दुनिया और तमाम हम असर शोरा मसलन फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, नून मीम राशिद ने उनके उस्तादाना मकाम का एतराफ़ किया। हद से ज़्यादा
شراب نوشی اور غم روزگار کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہو گئی اور پھیپھڑوں کی بیماری یعنی تپیدق ٹی وی کے باعث لاہور میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ہم ان سے ریلیٹڈ 30 اہم سوالات، معروضی سوالات کریں گے تاکہ ہمیں ریکال ہو جائے۔ میں جو بھی پڑھا رہی ہوں ٹو دا پوائنٹ پڑھا رہی ہوں، نصاب میں شامل جو جتنے بھی ہیں اس کے اکارڈنگ اپنے کنٹینٹ کو میں ٹو دا پوائنٹ لائی ہوں تاکہ آپ کی تیاری مکمل ہو سکے، آپ اپنے منزل سے بھٹکے نہیں، ہے نا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، اختر شیرانی کا اصل نام کیا تھا؟ محمد داؤد خان، محمد یونس خان، محمود خان، اختر علی خان۔ ہمارا صحیح جواب ہے اس کا آپشن اے، محمد داؤد خان۔ سوال نمبر 2 ہے، اختر شیرانی کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ لاہور، ٹونک، دہلی، جے پور۔ ہمارا صحیح جواب ہے آپشن بی، ٹونک۔ سوال نمبر 3 ہے، اختر شیرانی کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 4 مئی 1905 عیسوی، 10 اگست 1900 عیسوی، 15 نومبر 1910 عیسوی، 25 دسمبر 1902 عیسوی۔ تو کیا ہے اس کا صحیح جواب؟ 4 مئی 1905 عیسوی۔ اس کو اس طرح سے بھی یاد کر سکتے ہیں، 1905 عیسوی میں کیا ہوا تھا؟ بنگال کا وبھاجن ہوا تھا۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں راشٹریہ آندولن میں بنگال کا وبھاجن ہوا تھا 1905 عیسوی میں، اسی سمے اختر شیرانی کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور جب ہمارا ہندوستان آزاد ہو جاتا ہے اس کے 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے، یعنی 15 اگست 1947 کو جو ہمارا دیش آزاد ہوا اور 1948 عیسوی میں 9 سپٹمبر 1948 عیسوی کو ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 4 ہے، اختر شیرانی کے والد کا کیا نام تھا؟ آپشن اے، شبلی نعمانی، حافظ محمود خان شیرانی، عطا محمد خان، سر سید احمد خان۔ اس کا صحیح جواب ہے حافظ محمود خان شیرانی، جو کہ بہت ہی مشہور و معروف نقاد تھے، اور ان کی مشہور کتاب کا نام کیا ہے؟ پنجاب میں اردو۔ کتاب پنجاب میں اردو کے مصنف کون ہیں؟ اختر شیرانی، محمد حسین آزاد، حافظ محمود خان شیرانی، آپشن ڈی، حافظ شیرازی۔ اس کا صحیح جواب ہے حافظ محمود خان شیرانی۔ آپ نے شیر پنجاب کا نام سنا ہوگا، شیر پنجاب، اور ان کا نام کیا؟ حافظ محمود خان شیرانی، اور حافظ محمود خان شیرانی کی کتاب کا نام کیا ہے؟ پنجاب میں اردو۔ اس طرح سے ہم ریلیٹ کر کے یاد کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 6 ہے، اختر شیرانی کو اردو ادب میں کس لقب سے جانا جاتا ہے؟ شاعر انقلاب، شاعر رومان، لسان العصر، طوطے ہند۔ تو میں بتا دیتی ہوں، شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی کو کہا جاتا ہے، لسان العصر جو ہے نذیر اکبر آبادی کو کہا جاتا ہے، اور طوطے ہند امیر خسرو کو کہا جاتا ہے۔ تو ہمارا صحیح آپشن ہوگا آپشن بی، شاعر رومان۔ سوال نمبر 7 ہے، اختر شیرانی کا تعلق کس پٹھان قبیلے سے تھا؟ یوسف زئی، شیرانی، افریدی، بنگش۔ تو ہمارا صحیح جواب ہے آپشن بی، شیرانی۔ سوال نمبر 8 ہے، اختر شیرانی نے منشی فاضل کا امتحان کس سال پاس کیا؟ 1921 عیسوی، 1925 عیسوی، 1918 عیسوی، 1930 عیسوی۔ ہمارا صحیح جواب ہے 1921 عیسوی۔ سوال نمبر 9 ہے، اختر شیرانی نے کس کالج سے ادیب فاضل اور منشی فاضل کی تعلیم حاصل کی؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اورینٹل کالج لاہور، فورٹ ولیم کالج، دہلی کالج۔ تو ہمارا صحیح جواب ہے اورینٹل کالج لاہور، آپشن بی۔ سوال نمبر 10 ہے، اختر شیرانی کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ اخترستان، صبح بہار، شہرور، لالۂ طور۔ ہمارا صحیح جواب ہے آپشن بی، صبح بہار، جو کہ 1925 عیسوی میں لکھا گیا تھا۔ سوال نمبر 11 ہے، رسالہ رومان کس نے جاری کیا تھا؟ جوش ملیح آبادی، اختر شیرانی، حسرت موہانی، ابوالکلام آزاد۔ تو شاعر رومان کسے کہا جاتا ہے؟
अख्तर शेरानी को, और इन्होंने रोमान नाम से एक रिसाला भी निकाला। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, अख्तर शेरानी। सवाल नंबर 12 है, अख्तर शेरानी ने रिसाला इंतखाब कब जारी किया? 1925 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1948 ईस्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1925 ईस्वी। सवाल नंबर 13 है, दर्ज झेल में से कौन सा शेरी मजमुआ अख्तर शेरानी का नहीं है? तैफ़े ख्याल, बाल जिब्राइल, नगमा हरम या साइबा। तो ये तीनों ए, सी और डी, ये तीनों जो है अख्तर शेरानी का शेरी मजमुआ है, लेकिन बाल जिब्राइल जो है किसका है? बाल का। तो यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, तो नहीं में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, बाल जिब्राइल। सवाल नंबर 14 है, अख्तर शेरानी की शायरी में किस तख़य्युली महबूबा का जिक्र बार बार आता है? सलमा, जुलेखा, शीरीं, लैला। तो हमारा सही जवाब है सलमा। सवाल नंबर 15 है, अख्तर शेरानी का इंतकाल किस तारीख को हुआ? 9 सितंबर 1948 ईस्वी को, 14 अगस्त 1947 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 5 मार्च 1945 ईस्वी को। मैंने क्या बताया आपको? जब बंगाल का विभाजन होता है तब शेर पैदा होता है, यानी अख्तर शेरानी। और जब हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान जब आज़ाद हो गया, उसके 1 साल बाद अख्तर शेरानी का इंतकाल होता है, यानी हमारा सही जवाब है 9 सितंबर 1948 को। सवाल नंबर 16 है, अख्तर शेरानी की वफ़ात किस जगह हुई? कराची, म्यू हस्पताल लाहौर, टोंक, लखनऊ। तो हमारा सही जवाब है म्यू हस्पताल लाहौर, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 17 है, अख्तर शेरानी का तदफीन किस कब्रिस्तान में हुआ? ऑप्शन ए, मियानी साहब लाहौर, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, बहिश्ते ज़ोहरा कब्रिस्तान टोंक। तो सही जवाब है मियानी साहब लाहौर, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 18 है, अख्तर शेरानी ने किस मगरबी सिनफ़े सुखन को उर्दू में मकबूल बनाया? हाइकू, सोनेट, आज़ाद नज़्म, गीत। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, सोनेट, जो क्या है? 14 मिसरों पर मुश्तमिल नज़म की एक सिनफ है जो अंग्रेज़ी शायरी से उर्दू अदब में आई है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 19 है, अख्तरिस्तान किस सन में शाये हुआ? 1929, 1935, 1940, 1920। हमारा सही जवाब है ऑप्शन है 1929। अगला सवाल है, रिसाला शाहकार किसकी शराकतदारी में निकाला गया? मौलाना ताजवर नजीब आबादी, अब्दुल हलीम शरर, पतरश बुखारी, अल्लामा इकबाल। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन है मौलाना ताजवर नजीब आबादी। सवाल नंबर 21 है, बच्चों के लिए अख्तर शेरानी ने कौन सी नज़मों की किताब मुरत्तब की? फूलों के हार, बच्चों की दुनिया, नौनिहाल, कलियाँ। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन है फूलों के हार। सवाल नंबर 22 है, अख्तर शेरानी के वालिद किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में उस्ताद थे? ओरिएंटल कॉलेज लाहौर, जामिया उस्मानिया, जामिया मिलिया इस्लामिया, हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन है ओरिएंटल कॉलेज लाहौर। सवाल नंबर 23 है, ओ देश से आने वाले बता किसकी मशहूर नज़्म का मिसरा है? एहसान दानिश, अख्तर शेरानी, नासिर काज़मी, मिजाज लखनवी। तो सही जवाब है अख्तर शेरानी। सवाल नंबर 24 है, अख्तर शेरानी का शेरी मजमुआ शहरूर कब शाये हुआ? 1936 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1928 ईस्वी, 1950 ईस्वी। हमारा सही जवाब है ऑप्शन है 1936 ईस्वी। सवाल नंबर 25 है, अख्तर शेरानी की वफ़ात के वक्त उनकी उम्र तकरीबन कितनी थी? 43 साल, 60 साल, 70 साल, 35 साल। हमारा सही जवाब है अलिफ, यानी ए, 43 साल।
सवाल नंबर 26 है, लाले तूर किसका शेरी मजमुआ है? अख्तर शेरानी, अल्लामा इकबाल, जिगर मुरादाबादी, असगर गोंडवी। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए अख्तर शेरानी। सवाल नंबर 27 है, अख्तर शेरानी ने किस रिसाले से अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ किया? ऑप्शन ए इंतखाब, बी रोमान, सी ख्यालिस्तान, डी मखज़न। तो इन्होंने आगाज़ किससे किया? इंतखाब से, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 28 है, अख्तर शेरानी किस अंग्रेज़ी शायर से मुतासिर होकर या मुतासिर समझे जाते हैं? जॉन कीट्स, शेक्सपियर, वुडवर्थ, शीले। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए जॉन कीट्स। सवाल नंबर 29 है, अख्तर शेरानी का आखिरी शेरी मजमुआ उनकी ज़िंदगी में कौन सा शाये हुआ? साहिबा 1947 ईस्वी, सुबह बहार, अख्तरिस्तान, तैफ़ ख़याल। तो सुबह बहार इनका पहला शेरी मजमुआ है और इनका आखिरी शेरी मजमुआ है साहिबा, जो कि 1947 ईस्वी में शाये हुई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। सवाल नंबर 30 है, शहनशाह हबशा और अज़रा किस किस्म की तसनीफ़ है? मंजूम ड्रामा या नज़्म, सफ़रनामा, दास्तान, नावल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मंजूम ड्रामा ऑब्लिक नज़्म। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।